वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 विकलितना उपयोगो एप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.2 में अगाउना विडियो में 1 થી 6 एग्जाम्पल जोया। एग्जाम्पल नंबर 7 साबित करो कि x परनु विधेय y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन -1 ए तेना प्रदेश पर वधतुं विधेय छे। तो मित्रों y इज इक्वल टू एफ एक्स आपने आप्यु छे log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स ज्यां शरत आपेली छे x ग्रेटर देन -1 ए प्रदेश आपेलो छे। आपणे साबित करवानुं छे एफ एक्स वधतुं विधेय छे तेना प्रदेश पर, माटे एफ डेश एक्स ग्रेटर देन 0 बतावीशुं। तो अहीं एक्स सापेक्ष विकलन करीशुं। एफ डेश एक्स इज इक्वल टू पहला आने एक्स वांचीशुं, सांकळ नियमनो उपयोग करीशुं। log एक्स नो विकलित 1 अपन एक्स प्रमाणे log 1 प्लस एक्स नो विकलित 1 अपन 1 प्लस एक्स अने 1 प्लस एक्स नो विकलित 1 थशे। अहीं बीजा पदमां u बाय v नो विकलित मेळवीशुं। u बाय v होल डैश इज इक्वल टू v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वेर नो उपयोग करीशुं। तो अहीं छेद एमज कौंसनी अंदर विकलित मेळवीए। छेदनुं विधेय एमज अंशना विधेयनुं विकलन 2 थशे, माइनस अंशनुं विधेय 2x एमज अने 2 प्लस एक्स नुं विकलित 0 प्लस 1 अपॉन छेदना विधेयनो स्क्वेर एटले 2 प्लस एक्स होल स्क्वेर। सादुरूप आपीशुं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वेर। 2x कैंसल थशे, माटे एफ डेश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वेर। लसा लईने सादुरूप आपीशुं। तो अहीं 2 प्लस एक्स होल स्क्वेर अहीं गुणाशे 1 साथे, 2 प्लस एक्स होल स्क्वेर माइनस 4 साथे 1 प्लस एक्स गुणाशे अने छेदमां 1 प्लस एक्स अने 2 प्लस एक्स होल स्क्वेर नो गुणाकार थई जशे लसा माटे। सादुरूप आपीशुं ए प्लस बी होल स्क्वेर प्रमाणे विस्तरण 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वेर माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वेर माइनस 4x प्लस 4x कैंसल, माइनस 4 और प्लस 4 कैंसल थता बाकी रहेशे एक्स स्क्वेर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वेर। माटे एफ डेश एक्स मळे छे एक्स स्क्वेर ना छेद में 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वेर। तो मित्रों आपणे साबित करवानुं छे एफ डेश एक्स ग्रेटर देन 0, कारण के जो एफ डेश एक्स ग्रेटर देन 0 होय तो एफ एक्स वधतुं विधेय थाय अने एनो प्रदेश आपेलो छे एक्स ग्रेटर देन -1 माटे हवे मित्रों एक्स नो वर्ग स्क्वेर होवाथी आ पद ग्रेटर देन 0 थशे। एज प्रमाणे छेदनुं विधेय में पण 2 प्लस एक्स होल स्क्वेर ग्रेटर देन 0 थशे अने 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 थशे, कारण के आप्युं छे एक्स ग्रेटर देन -1। तो अहीं एक्स ग्रेटर देन -1 माटे एक्स स्क्वेर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वेर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 थाय। माटे आपणे बताव्युं एफ डेश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माटे विधेय एफ एक्स ए तेना प्रदेश एक्स ग्रेटर देन -1 माटे वधतुं विधेय छे। एग्जाम्पल नंबर 8 y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 आखानो वर्ग ए एक्स नी जे किंमतों माटे वधतुं विधेय होय ते किंमतों शोधवानी छे मित्रों। तो पहला y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू
x ઇન્ટુ x માઇનસ 2 હોલ સ્ક્વેર આપેલું છે. પહેલાં fxનું સાદુરૂપ આપીશું. એને માટે કૌંસની અંદર ગુણાકાર x સ્ક્વેર માઇનસ 2x હોલ સ્ક્વેરનું વિસ્તરણ a માઇનસ b હોલ સ્ક્વેર પ્રમાણે કરીશું. x રેઝ ટુ 4 અથવા તો મિત્રો આ જ રીતે આને x વાંચીને x સ્ક્વેર વાંચીને fxનું વિકલિત f' x મેળવીએ તો વધારે સરળતા રહેશે. તો fxનું x સાપેક્ષ વિકલન કરીશું અને x વાંચીશું તો પહેલાં ઘાતનું વિકલન થશે. x સ્ક્વેરનું વિકલન 2x થાય તો અહીં 2 ઇન્ટુ x સ્ક્વેર માઇનસ 2x ઇન્ટુ હજી x તરીકે આ કૌંસનું વિકલન બાકી છે એટલે ઇન્ટુ d બાય dx ઓફ x સ્ક્વેર માઇનસ 2x. હવે 2 ઇન્ટુ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 2x ઇન્ટુ એક્સ સ્ક્વેરનું વિકલન 2x અને માઇનસ 2xનું વિકલન 2. આ બંને પદમાંથી 2 સામાન્ય, 2 ઇન્ટુ 2 4. આ બંને પદમાંથી x સામાન્ય, આમાંથી બાકી રહેશે x માઇનસ 2 અને અહીંથી બાકી રહેશે x માઇનસ 1. હવે આ xને આપણે x માઇનસ 0 સ્વરૂપે લખી શકીએ ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ 1 ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ 2. તો મિત્રો f'(x)ના જે ભાગ પડે છે એ આ 3 કિંમતો આગળથી પડે છે 0, 1 અને 2. સંખ્યા રેખા ઉપર જોઈએ તો 0, 1 અને 2. તો અહીં 4 અંતરાલ અલગ અલગ મળશે. જો x <0 હોય તો, જો x 0 અને 1ની વચ્ચે હોય તો, જો x 1 અને 2ની વચ્ચે હોય તો, અને જો x ગ્રેટર દેન 2 હોય તો ચકાસણી કરીશું. સૌથી પહેલાં આપણે x <0 લઈએ. x <0 હોય તો f'(x) ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 ઇન્ટુ x ઇન્ટુ x માઇનસ 1 ઇન્ટુ x માઇનસ 2. તો અહીં xની કિંમત 0 કરતાં નાની કોઈ પણ લઈ લઈએ. ધારો કે -1 લઈએ તો અહીં -1 એટલે ઋણ, -1 એટલે આ પણ ઋણ, -1 -2 એટલે આ પણ ઋણ, માઇનસ માઇનસ અને માઇનસ 3 વખત હોવાથી <0 મળે. માટે આપણે કહી શકીશું કે આ અંતરાલમાં એટલે કે વિવૃત અંતરાલ -∞ to 0માં fx ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે. પરંતુ મિત્રો આપણે અહીં પ્રશ્નમાં વાંચીએ તો આપણે કયા અંતરાલમાં વધતું અને ઘટતું છે એ નથી શોધવાનું. આપણો પ્રશ્ન છે કે એક્સની જે કિંમતો માટે વધતું વિધેય હોય તે કિંમતો આપણે શોધવાની છે. તો આ અંતરાલ નહીં આવશે. હવે આપણે બીજો અંતરાલ લઈએ. 0 અને 1ની વચ્ચે x લઈએ મિત્રો. તો 0 <x <1ની વાત કરીશું. તો f'(x) ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4x ઇન્ટુ x માઇનસ 1 ઇન્ટુ x માઇનસ 2 માટે 0 અને 1 વચ્ચેની આપણે 1/2 કિંમત લઈએ. 1/2 મૂકીશું તો આ ધન, 1/2 માઇનસ 1 આ ઋણ, 1/2 માઇનસ 2 આ પણ ઋણ. આ ઋણ અને આ ધન હોવાથી <0 મળશે. પરંતુ મિત્રો સાથે આપણે x ઇક્વલ ટુ 0 પણ લઈ લઈએ. આ કિંમત x ઇક્વલ ટુ 0 આમાં મૂકીશું તો આ કિંમત, આ જે ગુણાકાર છે તે અહીં 0 મળશે. તો f'(x) ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 મળશે. સાથે 1નો પણ સમાવેશ કરીએ. જો x ઇક્વલ ટુ 1 લઈશું, x ઇક્વલ ટુ 1 મૂકીશું તો અહીં આ ગુણાકાર 0 મળશે. તો ફરી પાછું f'(x) ઇક્વલ ટુ 0 મળશે. માટે 0 < x < 1નો અર્થ x બિલોંગ્સ ટુ સંવૃત અંતરાલ 0, 1માં હોય ત્યારે f'(x) ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 મળે છે. અને મિત્રો આપણે શીખી ગયા કે જ્યારે f'(x) ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો fx વધતું વિધેય કહેવાશે. તો આપણે પ્રશ્ન છે કે fx વધતું વિધેય હોય તે કિંમતો શોધવાની છે. તો કિંમતો આપણને મળી કે x બિલોંગ્સ ટુ સંવૃત 0, 1માં હોય ત્યારે f'(x) ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 મળે છે. માટે fx વધતું વિધેય છે. બીજા અંતરાલની વાત કરીશું. તો આ પહેલો અંતરાલ મળ્યો, xની કિંમતો મળી. આગળ જઈશું તો બીજો એક અંતરાલ લઈશું. જો x 1 અને 2ની વચ્ચે હશે તો
तो આપણે લઈશું 1 નો સમાવેશ આપણે અહીં કર્યો છે, તો અહીં નહીં કરીએ, પછી અહીં ચકાસણી કરીશું. 1 <x <2 હોય ત્યારે f' શું મળે છે એ ચકાસીશું. 4x × x - 1 × x - 2. 1 અને 2ની વચ્ચેની કિંમત લઈ લઈશું. 1 અને 2ની વચ્ચેની કિંમત 1.5 લઈએ. 1.5 એટલે આ ધન છે. 1.5 માંથી 1 બાદ કરીશું તો આ પણ ધન છે, પરંતુ 1.5 માંથી 2 બાદ કરીશું એટલે આ કિંમત ઋણ છે. ધન ધન અને ઋણનો ગુણાકાર આવશે <0. મિત્રો, f' <0 મળે ત્યારે fx ઘટતું વિધેય કહેવાય. આપણો પ્રશ્ન છે fx વધતું વિધેય હોય તે કિંમતો શોધવાની છે. માટે આ અંતરાલમાં એટલે કે જ્યારે x બિલોંગ્સ ટુ વિવૃત 1 2 હોય ત્યારે fx ઘટતું વિધેય છે. ફરી પાછો =1 નો સમાવેશ કરીએ તો જો x =1 હશે તો અહીં <0 થશે. માટે જો f' <0 હોય તો fx ઘટતું વિધેય થાય છે. હવે છેલ્લો અંતરાલ લઈશું. જો x ની કિંમત 2 કરતાં વધારે હોય એટલે x <2 હોય ત્યારે. જો x <2 હોય તો f' = 4x × x - 1 × x - 2 માં આપણે કિંમત મૂકીશું. x ની કિંમત 2 કરતાં મોટી, ધારો કે x = 3 લઈએ તો 4 × 3 ધન આવશે, 3 - 1 ધન આવશે, 3 - 2 ધન આવશે. 3 વખત ધન સંખ્યાનો ગુણાકાર <0 મળશે. સાથે =2 નો સમાવેશ કરી શકાય. x =2 લેતા અહીં આ કૌંસ શૂન્ય મળશે એટલે કે f' =0 મળશે. અને જો f' < <0 મળે તો આપણે કહી શકીશું કે fx વધતું વિધેય છે. એનો મતલબ કે x < <2 એટલે કે x બિલોંગ્સ ટુ સંવૃત અંતરાલ 2 થી વિવૃત અંતરાલ ઇન્ફિનિટીમાં હોય ત્યારે f' < <0 મળતું હોવાથી fx વધતું વિધેય છે. તો આપણને આ પણ આન્સર મળે છે. આપણો પ્રશ્ન છે કે fx વધતું વિધેય હોય તેવી x ની કિંમતો શોધો. એક્ઝામ્પલ નંબર 9. સાબિત કરો કે y = 4 sin θ / 2 + cos θ - θ એ θ બિલોંગ્સ ટુ સંવૃત 0π/2 અંતરાલમાં વધતું વિધેય છે. મિત્રો, y એટલે કે f of θ વધતું વિધેય સાબિત કરવા માટે f' < <0 બતાવવું પડે. તો પહેલા આપણે y = f θ = 4 sin θ / 2 + cos θ - θ એનો θ સાપેક્ષ વિકલન કરીશું. માટે f' પણ લખી શકાય, dy/dθ પણ લખી શકાય. તો પ્રથમ અહીં u/v ની રીતે વિકલન કરીશું. છેદનું વિધેય એમ જ 2 + cos θ * અંશના વિધેયનો વિકલિત 4 sin θ નો વિકલિત 4 cos θ માઇનસ અંશનું વિધેય 4 sin θ એમ જ રહેશે * છેદના વિધેયનો વિકલિત 2 નો વિકલિત 0 અને cos θ નો વિકલિત - sin θ અપોન છેદના વિધેયનો સ્ક્વેર 2 + cos θ હોલ સ્ક્વેર માઇનસ બીજું અલગથી પદ છે આ થીટાનો θ સાપેક્ષ વિકલિત એટલે 1 મળશે = તો મિત્રો અહીં ઘણા વિદ્યાર્થીઓની ભૂલ થાય છે. સાદુરૂપ આપતી વખતે આ -1 લખવાનું રહી જાય તો પ્રશ્ન થાય, કારણ કે અહીં લસા લેવો પડશે. તો પહેલાં આપણે સાદુરૂપ આપીશું. 2 + cos θ નો 4 cos θ સાથે ગુણાકાર કરીશું. 4 cos θ × 2 8 cos θ, 4 × cos θ એટલે 4 cos square θ. આ માઇનસ અને આ માઇનસ પ્લસ 4 sin θ એટલે 4 sin square θ છેદમાં 2 + cos θ હોલ સ્ક્વેર
-1। હવે મિત્રો આ બંને પદોનો સાદુરૂપ આપીએ તો 4 સામાન્ય લેતા cos² θ + sin² θ અને એનું મૂલ્ય 1 મળે છે, આપણને ખ્યાલ છે। તો 8 cos θ પ્લસ બંને પદમાંથી 4 સામાન્ય, બાકી રહેશે cos² θ + sin² θ છેદમાં 2 + cos θ હોલ સ્ક્વેર -1। હવે આ નિત્યસમ છે, એનું મૂલ્ય 1 છે, માટે 8 cos θ + 4 × 1 એટલે 4 અપોન 2 + cos θ હોલ સ્ક્વેર -1। હવે બંને પદોમાંથી આપણે 4 સામાન્ય લઈશું। 4 સામાન્ય લેતા બાકી રહેશે 2 cos θ + 1 अपॉन 2 + cos θ હોલ સ્ક્વેર -1। હવે મિત્રો આ પદ અલગ હોવાથી લસા લઈ લઈશું। 2 + cos θ હોલ સ્ક્વેરનો 1 સાથે ગુણાકાર કરીશું, આનો કૌંસ છોડેલો જ રાખીશું। 8 cos θ + 4 માઇનસ આનો આની સાથે ગુણાકાર -2 + cos θ હોલ સ્ક્વેર આખાના છેદમાં લસા 2 + cos θ હોલ સ્ક્વેર। હવે અહીં a + b હોલ સ્ક્વેર પ્રમાણનું વિસ્તરણ કરીશું। 8 cos θ + 4 આનું વિસ્તરણ 4 + 4 cos θ + cos² θ, પરંતુ આગળ માઇનસ હોવાથી ત્રણેય પદોના ચિહ્ન માઇનસ આવશે, તો -4 cos θ cos² θ છેદમાં 2 + cos θ હોલ સ્ક્વેર। હવે મિત્રો 4 -4 સાથે કેન્સલ થશે। 8 cos θ - 4 cos θ એટલે 4 cos θ cos² θ अपॉन 2 + cos θ હોલ સ્ક્વેર। આ બંને પદોમાંથી cos θ સામાન્ય, બાકી રહેશે 4 - cos θ अपॉन 2 + cos θ હોલ સ્ક્વેર। માટે આપણને f' આ પ્રમાણે મળે છે। હવે આપણો પ્રશ્ન છે કે θ બિલોંગ્સ ટુ સંવૃત અંતરાલ 0π/2 માં વધતું વિધેય છે એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે। તો આપણે બતાવવાનું છે f' ઇઝ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 જ્યાં θ બિલોંગ્સ ટુ સંવૃત 0π/2 એટલે θ પ્રથમ ચરણમાં હોય ત્યારે f' વધતું વિધેય સાબિત કરવા માટે f' ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 બતાવીશું। તો મિત્રો અહીં θ આપણને આપેલ છે, θ બિલોંગ્સ ટુ સંવૃત 0π/2 એટલે કે θ પ્રથમ ચરણમાં છે, અને આપણને એકમ વર્તુળ પરથી ખબર છે કે જ્યારે પ્રથમ ચરણમાં θ હોય ત્યારે અહીં 0 અને 1ની વચ્ચે 0 અને π/2 ની વચ્ચે પ્રથમ ચરણ આવેલ છે। અહીં a બિંદુ આવેલ છે, a બિંદુના યામ છે 1 0, અહીં b બિંદુ આવેલ છે, b બિંદુના યામ છે 0 1। હવે મિત્રો cos θ તો પ્રથમ ચરણમાં તમામ ત્રિવિધેયો ધન જ હોય છે, માટે અહીં cos θ ઇઝ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 મળે। હવે 4 - cos θ ની વેલ્યુ શું મળે છે એ ચકાસણી કરવા માટે cos θ ની વેલ્યુ પ્રથમ ચરણમાં, cos એટલે એક્સયામની વેલ્યુ કોની વચ્ચે છે 0 અને 1 ની વચ્ચે છે, એનો મતલબ એક્સયામ એટલે cos θ ની વેલ્યુ 0 અને 1 ની વચ્ચે મળે છે। તો અહીં 0 < cos θ < 1 એના ઉપરથી આપણે આટલી અસમતાને લઈએ તો cos θ ને આ તરફ લેતા 1 - cos θ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 મળે, 1 - cos θ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 મળે। બંને બાજુ આપણે 3 ઉમેરીશું તો 4 - cos θ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 3 મળે। એનો અર્થ 4 - cos θ પણ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે, cos θ પણ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે, તથા 2 + cos θ હોલ સ્ક્વેર વર્ગ હોવાને કારણે ગ્રેટર દેન 0 છે, 2 + cos θ હોલ સ્ક્વેર ગ્રેટર દેન 0 છે। cos θ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0, 4 - cos θ ગ્રેટર દેન 0,
कारण के અહીં 3 અથવા 3 કરતાં મોટી વેલ્યુ મળશે એટલે 4 માઇનસ કોસ થીટા ગ્રેટર દેન 0 અને 2 પ્લસ કોસ થીટા હોલ સ્ક્વેર ગ્રેટર દેન 0 હોવાને કારણે એફ ડેશ થીટાનું મૂલ્ય આપણને ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 મળશે આપેલા અંતરાલમાં. માટે થીટા બિલોંગ્સ ટુ સંવૃત 0 π/2 માટે એફ ડેશ થીટા આપણને ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 મળતું હોવાથી આપેલું વિધેય એફ થીટા એ વધતું વિધેય સાબિત થાય છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 10 સાબિત કરો કે લઘુગુણકીય વિધેય સંવૃત 0 થી વિવૃત અંતરાલ ઇન્ફિનિટી પર ચુસ્ત વધતું વિધેય છે. તો મિત્રો અહીં આપણે fx log x લઈશું અને આપણે બતાવવાનું છે કે સંવૃત 0 થી વિવૃત ઇન્ફિનિટી પર આપેલું વિધેય ચુસ્ત વધતું વિધેય છે. ચુસ્ત વધતું વિધેય સાબિત કરવા માટે આપણે f' ગ્રેટર દેન 0 બતાવીશું. હવે log x નું પહેલા વિકલન કરીશું. f' ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/x. હવે x છેદમાં છે એટલે છેદમાં શૂન્ય શક્ય નથી માટે આપણે x બિલોંગ્સ ટુ વિવૃત 0 ઇન્ફિનિટી લઈશું. x બિલોંગ્સ ટુ વિવૃત અંતરાલ 0 થી ઇન્ફિનિટી માટે આ ધન કિંમત હોય તો આ ગુણોત્તર ધન થશે એટલે કે f' ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/x ગ્રેટર દેન 0 થશે. માટે fx એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ log x એ વિવૃત અંતરાલ 0 ટુ ઇન્ફિનિટી પર ચુસ્ત વધતું વિધેય છે. મિત્રો અહીં સંવૃત અંતરાલ નહીં આવે, વિવૃત અંતરાલ જ આવશે કારણ કે x ની કિંમત 0 હોય તો log વિધેય વ્યાખ્યાયિત નથી. એક્ઝામ્પલ નંબર 11 સાબિત કરો કે fx ઇઝ ઇક્વલ ટુ x² - x + 1 એ અંતરાલ વિવૃત અંતરાલ -1 to 1 પર ચુસ્ત વધતું કે ચુસ્ત ઘટતું વિધેય નથી. તો મિત્રો અહીં સાબિત કરવાનું છે કે ચુસ્ત વધતું વિધેય પણ નથી અને ચુસ્ત ઘટતું વિધેય પણ નથી. તો પહેલાં આપણે fx નું વિકલન કરીશું, f' મેળવીશું. fx ઇઝ ઇક્વલ ટુ x² - x + 1 માટે f' ઇઝ ઇક્વલ ટુ x² નો વિકલિત 2x અને x નો વિકલિત 1, 2x - 1 અને 1 નો વિકલિત 0 માટે f' ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2x - 1 મળે છે. 2x - 1 ઇક્વલ ટુ 0 લઈને ક્યાં આગળથી f' ના ભાગ પડે એ મેળવી શકાય તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 મળશે. અથવા તો આમાંથી 2 કોમન લઈશું એટલે 2 વડે ભાગીશું તો x - 1/2 થશે. માટે 1/2 આગળથી ભાગ પડશે. સંખ્યા રેખા ઉપર જોઈએ તો 1/2 કરતાં નાની સંખ્યા માટે અને 1/2 કરતાં મોટી સંખ્યા માટે અલગ અલગ 2 અંતરાલ લઈને ચકાસણી કરીશું. જો x ની કિંમત 1/2 કરતાં નાની હોય એટલે કે x લેસ ધેન 1/2 હોય તો f' ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 × x - 1/2. x ની કિંમત 1/2 કરતાં નાની હોય એટલે નાની કિંમતમાંથી 1/2 બાદ થશે એટલે આ લેસ ધેન 0 આવશે માટે f' લેસ ધેન 0 મળશે. માટે વિવૃત -∞ to 1/2 માટે fx ચુસ્ત ઘટતું વિધેય થશે. હવે આપણે x ની કિંમત 1/2 કરતાં મોટી લઈશું એટલે કે x ગ્રેટર દેન 1/2 લઈશું તો f' ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 × x - 1/2. x ની કિંમત 1/2 કરતાં મોટી છે માટે મોટી કિંમતમાંથી નાની કિંમત બાદ થતાં આ ધન મળશે માટે f' ગ્રેટર દેન 0 મળશે. માટે 1/2 થી ઇન્ફિનિટીના અંતરાલમાં fx ચુસ્ત વધતું વિધેય થશે. પરંતુ મિત્રો અહીં આપણને પ્રદેશ આપેલો છે, આપણે આ અંતરાલમાં ચકાસણી કરવાની છે, આખા આર પર ચકાસણી ન કરવાની હોવાથી આપણે આખા અંતરાલમાં ચુસ્ત આ તરફના અંતરાલમાં ચુસ્ત ઘટતું વિધેય બતાવ્યું
અને આ તરફના અંતરાલમાં ચુસ્ત વધતું વિધેય બતાવ્યું, પરંતુ પ્રદેશ આપ્યો છે વિવૃત અંતરાલ -1 to 1, તો આ તરફ -1 અને આ તરફ 1 લઈને આપણે વિવૃત અંતરાલ -1 to 1 માં ચકાસણી કરવા માટે વિવૃત -1 to 1/2 માં વિધેય ચુસ્ત ઘટતું વિધેય થશે. માટે વિવૃત -1 to 1/2 માં f' <0 હોવાથી fx ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે તથા આ તરફ 1/2 થી 1, તો વિવૃત અંતરાલ 1/2 થી વિવૃત અંતરાલ 1 માં f' <0 હોવાથી fx ચુસ્ત વધતું વિધેય છે. હવે મિત્રો આપણો પ્રશ્ન છે કે આપણે બતાવવાનું છે કે આખા અંતરાલ વિવૃત અંતરાલ -1 to 1 પર ચુસ્ત વધતું કે ચુસ્ત ઘટતું વિધેય નથી. તો હવે જ્યારે આખું અંતરાલ લઈશું એટલે કે x બિલોંગ્સ ટુ વિવૃત અંતરાલ -1 to 1 માટે, એટલે કે દરેક x આ અંતરાલમાં આવેલા માટે f' <0 પણ શક્ય નથી અને f' <0 પણ શક્ય નથી. બંને સત્ય નથી. દરેક x બિલોંગ્સ ટુ વિવૃત અંતરાલ -1 to 1 માટે f' <0 સત્ય નથી અથવા તો f' <0 સત્ય નથી. માટે fx = x² - x + 1 એ આપેલા વિવૃત અંતરાલ -1 to 1 પર ચુસ્ત વધતું કે ઘટતું વિધેય નથી. એક્ઝામ્પલ નંબર 12. નીચે આપેલા વિધેયોમાંથી કયું વિધેય વિવૃત અંતરાલ 0π/2 પર ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે? પહેલું cos x વિધેય ચકાસણી કરવાની છે કે વિવૃત અંતરાલ 0π/2 પર ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે કે કેમ. તો પહેલા આપણે fx = cos x લઈશું. એનું વિકલન f' - sin x. આપેલા અંતરાલની વાત કરીશું એટલે x બિલોંગ્સ ટુ વિવૃત 0π/2, એટલે કે પ્રથમ ચરણમાં x હોય ત્યારે આપણને ખબર છે કે ઓલ STC પ્રમાણે પ્રથમ ચરણમાં બધા વિધેયો ધન હોય છે, તો sin x > 0 હોય છે. માટે અહીં આપણને -sin x હોવાથી -sin x < 0 મળશે, એટલે કે f' < 0 મળે છે. જો f' < 0 મળે તો fx = cos x એ પ્રથમ ચરણમાં એટલે કે વિવૃત અંતરાલ 0π/2 માં ચુસ્ત ઘટતું વિધેય થશે. આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કયા અંતરાલમાં ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે, તો fx = cos x એ વિવૃત 0π/2 અંતરાલમાં ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે. બી લઈશું. fx = cos 2x આપ્યું છે. વિકલન કરીશું. x ને સાપેક્ષ વિકલન કરતા f' = cos 2x નો વિકલિત, પહેલા cos નો અને x વાંચીને cos x નો વિકલિત -sin x પ્રમાણે, cos 2x નો વિકલિત -sin 2x અને 2x નો વિકલિત 2 હોવાથી f' = -2sin 2x મળશે. હવે મિત્રો x બિલોંગ્સ ટુ વિવૃત 0π/2 માં ચકાસણી કરવાની છે, પરંતુ અહીં f' માં 2x મળે છે. તો જો x વિવૃત 0π/2 માં હોય તો 2x શેમાં મળશે? તો x 2 વડે ગુણાકાર કરીશું, 0 × 2 π/2 × 2. માટે આ આપણું થીટા છે. થીટા વિવૃત 0π માં આવશે. વિવૃત 0π એટલે પહેલું અને બીજું ચરણ, બંને ચરણની વાત કરવાની છે. તો અહીં x બિલોંગ્સ ટુ વિવૃત 0π/2 હોય ત્યારે 2x એ વિવૃત 0π માં મળશે અને પહેલું અને બીજું ચરણ, પહેલા અને બીજા ચરણમાં ઓલ STC પ્રમાણે
આપણું એફ ડેશ એક્સનું જે વિધેય છે સાઇન વિધેય, તો સાઇન 2x વિધેય પહેલા ચરણમાં પણ ધન છે અને બીજા ચરણમાં પણ ધન છે. તો આપણે કહી શકીએ કે 2x બિલોંગ્સ ટુ વિવૃત 0 પાઈ માટે સાઇન 2x પહેલા અને બીજા બંને ચરણમાં સાઇન ધન હોય છે, માટે એને 2 વડે ગુણવાથી ગ્રેટર ધેન 0 મળે. પરંતુ અહીં માઇનસ ચિહ્ન છે, ચિહ્ન બદલતા અસમતા બદલાશે, તો માઇનસ સાઇન 2x લેસ ધેન 0 મળશે, એટલે કે એફ ડેશ એક્સ લેસ ધેન 0 મળશે. માટે આપણે કહી શકીશું x બિલોંગ્સ ટુ વિવૃત 0 પાઈ બાય 2 માં એફ ડેશ એક્સ લેસ ધેન 0 હોવાને કારણે એફ એક્સ ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે. આપણો પ્રશ્ન છે કયું વિધેય ચુસ્ત વધતું વિધેય છે? તો એફ એક્સ બરાબર cos 2x ચુસ્ત ઘટતું વિધેય હોવાથી એ આપણો આન્સરમાં નહીં આવશે. ત્રીજું છે એફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos 3x. મિત્રો પહેલા આપણે x સાપેક્ષ વિકલન કરીશું, એફ ડેશ એક્સ મેળવીશું, cos 3x નું વિકલન માઇનસ સાઇન 3x અને 3x નો વિકલિત 3, તો માઇનસ 3 સાઇન 3x મળશે. હવે આપણે x આપ્યો છે વિવૃત 0 પાઈ બાય 2 માં, આપણો થીટા છે 3x, 3x બિલોંગ્સ ટુ 3 વડે ગુણાકાર કરીશું, 0 ઇન્ટુ 3, અહીં 3 વડે ગુણતા 3 પાઈ બાય 2 મળશે. હવે મિત્રો અહીં ચેક કરીશું, 0 થી 3 પાઈ બાય 2, 0 અહીં મળશે, પાઈ બાય 2 અહીં મળશે, પાઈ અહીં આવશે અને 3 પાઈ બાય 2 અહીં આવશે. વિવૃત અંતરાલ 0 થી 3 પાઈ બાય 2 એટલે પહેલું ચરણ, બીજું ચરણ અને ત્રીજા ચરણ, ત્રણેય ચરણની વાત કરવાની છે. અને એફ ડેશ એક્સ, આપણું એફ ડેશ એક્સ છે એમાં સાઇન વિધેય છે અને ઓલ એસટીસી પ્રમાણે પહેલા અને બીજા ચરણમાં સાઇન ધન છે, પરંતુ ત્રીજા ચરણમાં સાઇન ઋણ હોવાથી પહેલા અને બીજા ચરણનો જે અંતરાલ છે વિવૃત 0 પાઈ એ સાથે લઈ લઈશું. તો અહીં પહેલો વિકલ્પમાં લઈશું x જો વિવૃત 0 પાઈમાં હોય, 3x જો વિવૃત 0 પાઈમાં હોય તો આપણે સાઇન 3x ધન મળશે, એને માઇનસ 3 વડે ગુણતા અસમતા બદલાશે, માઇનસ 3 સાઇન 3x લેસ ધેન 0 મળશે, એટલે કે એફ ડેશ એક્સ લેસ ધેન 0 મળશે. માટે આપણે એવું કહી શકીશું કે જ્યારે 3x બિલોંગ્સ ટુ વિવૃત 0 પાઈ હોય ત્યારે એફ એક્સ ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે. હવે જો 3x બિલોંગ્સ ટુ વિવૃત 0 પાઈ હોય તો x બિલોંગ્સ ટુ 3 વડે ભાગાકાર કરીને લખીશું, તો 0 બાય 3 અને પાઈ બાય 3, તો આપણે કહી શકીશું x બિલોંગ્સ ટુ વિવૃત 0 પાઈ બાય 3 માટે એફ એક્સ ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે. હવે પહેલા અને બીજા ચરણમાં આપણે જોયા પછી આપણે 3x બિલોંગ્સ ટુ પાઈ ટુ 3 પાઈ બાય 2 લઈશું. 3x belongs to pi to 3 pi by 2 માટે all STC પ્રમાણે સાઇન ઋણ આવશે, માટે સાઇન 3x લેસ ધેન 0. આગળ માઇનસ 3 વડે ગુણાકાર કરતા માઇનસ 3 સાઇન 3x ગ્રેટર ધેન 0, એટલે કે એફ ડેશ એક્સ ગ્રેટર ધેન 0 મળશે. તો મિત્રો 3x બિલોંગ્સ ટુ વિવૃત પાઈ થી 3 પાઈ બાય 2 અંતરાલમાં હોય ત્યારે એફ ડેશ એક્સ ગ્રેટર ધેન 0 મળે, અને એફ ડેશ એક્સ ગ્રેટર ધેન 0 મળે તો એફ એક્સ ચુસ્ત વધતું વિધેય કહેવાશે. હવે જો 3x બિલોંગ્સ ટુ વિવૃત પાઈ થી 3 પાઈ બાય 2 હોય તો x બિલોંગ્સ ટુ પાઈ બાય 3, 3 વડે ભાગીશું, વિવૃત પાઈ બાય 3 થી વિવૃત પાઈ બાય 2. તો માટે x belongs to વિવૃત પાઈ થી 3 પાઈ બાય 2
એટલે કે x બિલોંગ્સ ટુ 3 વડે ભાગતા π/3 થી π/2 અંતરાલમાં હોય ત્યારે આપણને f' ગ્રેટર દેન 0 મળતું હોવાને કારણે fx ચુસ્ત વધતું વિધેય છે. તો મિત્રો અહીં બે ભાગ પડે છે. વિવૃત અંતરાલ 0 π/2 ના બે ભાગ પડે છે. પહેલા ભાગમાં અહીં બતાવ્યું x બિલોંગ્સ ટુ વિવૃત 0 π/3 માટે ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે અને x બિલોંગ્સ ટુ π/3 થી π/2 માટે ચુસ્ત વધતું વિધેય છે. x belongs to વિવૃત 0 π/3 implies fx ચુસ્ત ઘટતું વિધેય અને x belongs to વિવૃત π/3 થી π/2 implies fx ચુસ્ત વધતું વિધેય હોવાને કારણે આ બંને પરથી આપણે કહી શકીશું વિવૃત અંતરાલ 0 π/2 માં હોય x માં fx ચુસ્ત વધતું કે ચુસ્ત ઘટતું વિધેય નથી. ડી ઓપ્શન લઈશું. fx is equal to 10x. મિત્રો fx is equal to 10x લઈએ, વિકલન કરીશું. f' is equal to 10x નો વિકલિત sec² x અને sec² x ગ્રેટર ધેન 0 મળે. ફોર એવરી આપણને જે પ્રદેશ આપ્યો છે કે x બિલોંગ્સ ટુ વિવૃત 0 π/2 એટલે પ્રથમ ચરણમાં sec² x ગ્રેટર ધેન 0 હોવાને કારણે f' ગ્રેટર ધેન 0 માટે fx ચુસ્ત વધતું વિધેય છે. મિત્રો 4 ઓપ્શનમાં આપણે જોયું. ડી ઓપ્શનમાં fx ચુસ્ત વધતું વિધેય છે. આપણે જોવાનું હતું કે કયા વિધેયો ચુસ્ત ઘટતા વિધેય છે. ડી ઓપ્શનમાં ચુસ્ત વધતું વિધેય મળે છે. સી ઓપ્શનમાં fx ચુસ્ત વધતું પણ નથી અને ચુસ્ત ઘટતું વિધેય પણ નથી. બી ઓપ્શનમાં fx ચુસ્ત ઘટતું વિધેય મળે છે, માટે આપણે કહી શકીશું કે fx is equal to cos 2x એ વિવૃત અંતરાલ 0 π/2 માં ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે. અને એ ઓપ્શન માટે પણ આપણે બતાવ્યું f' less than 0 માટે fx બરાબર cos x પણ વિવૃત અંતરાલ 0 π/2 માં ચુસ્ત ઘટતું વિધેય થયું. તો આપણા જવાબ આ બંને આવશે. fx બરાબર cos x અને fx બરાબર cos 2x બંને આપેલા અંતરાલ પર ચુસ્ત ઘટતા વિધેયો છે. મિત્રો નવા વિડીયોમાં બાકીના એક્ઝામ્પલ જોઈશું.